is our event manager and they are our team member. And now our campus representatives from Himalayan College of Engineering is Mr. Robin Ghimire. He will be giving you information about Holt Prize. And today is his special day too. It's his birthday today. And happy birthday to you, Robin Dai. I want to inform you all that at the last of session there will be question answer session, and for that sessions we have Mr. Vivek Malik, our Deputy Campus Director, to meet your queries. And now, without any further ado, I will pass this platform off to Mr. Robin Ghimire. Good luck for the presentation. Thank you, Apeksha. Okay, hello and namaste everyone. Am I audible? Jiva. Okay, and once again, welcome to all the HUA family to the Holt Prize info session at HUA by the Holt Prize at IUE Pulsar campus. And my name is Robin Ghimire. As Apex has already mentioned that I am the campus representative of Holt Prize at IUE Pulsar from Himalaya College of Engineering, and I am a student of Bachelor in Computer Engineering at Himalaya College of Engineering second year. And okay, and Holt Prize, like I have been hearing that what is actually a Holt Prize by the main students of Himalaya College of Engineering randomly through my messengers and phone calls as always. And today I will be clearing all the doubts regarding Holt Prize, and I will be also providing some mentoring how to apply for the Holt Prize. Uh, yeah, Holt Prize is actually a annual year-long global competitions, idea pitching competitions for the students from different colleges like engineering, management sectors, and other sectoral as well as it. And it's actually a global event, to solve a present social or different topics, including mainly focuses on the Union STG goals 15 goals is, and it is funded by the British Boarding Holt, and it is actually the prize is the partnership between the Holt International Business School and the United Nations Foundations. Every year, former U.S. President Bill Clinton announces the winner in the big seminar halls along the participants all over the world. Yeah, here is a one small nice quote by the Bill Clinton for the Holt Prize. One of the top 5 ideas changing the world, as it is mentioned in the Forbes magazine. Yeah, Forbes magazine also recognize the all the global winners as a Forbes 30 under 30, 30 is a 30 under 30. And global organize has mentioned that the Holt Prize is one of the most important social entrepreneurship awards in the world. And actually, it is actually known as the Nobel Prize for the student. You might have been seen that the Nobel Prize has been recently awarded to different physicists. I think yesterday it was published for physicists, and today for chemist. And yeah, Holt Prize, it is actually a global event. Yeah, as I already said that, and along the globe, around 25,000 students participate, and it is actually a 22.4 million hours competition. Sorry, I think not billion. Yeah, and across the 250 countries, 1,000 plus universities, 6 finalists, and $1 million US winner prize. Yeah, this is really huge and awesome. Yeah, actually, what is the Holt Prize social enterprises? Holt Prize launches is distributive social enterprises that share 3 key facets like impact centered, profit minded, market driven. यो हल्ट प्राइजमा चाहिँ अब जस्ट पार्टिसिपेन्टहरूले जब आइडिया प्रेजेन्ट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, यो मेन कुरा 3टा कुरालाई चाहिँ मेन फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्प्याक्ट सेन्टर्ड, प्रफिट माइन्डेड, मार्केट ड्रिभन है. अनि इम्प्याक्ट सेन्टर्ड इज लाइक ग्लोबल इस्युजहरू जुन आइरहेको हुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा या ग्लोबल इस्युजहरू
भइरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो फेजमा कोरोनाको इम्प्याक्ट छ। अर्को भनेको हाम्रोमा अब मेनी लाइक रिसेन्टली लो कस्ट एट्याक पनि भएको थियो, जसले गर्दा हाम्रो धेरै फुडहरू नष्ट भएको थियो, बालीनाली पनि नष्ट भएको थियो। त्यसले त्यस्तो इस्युजहरूलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ र सल्भ एज वेल एज त्यहाँबाट सल्भ गरेर प्रफिट केही जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ हामी यस्तो हल्ड प्राइजहरू अर्गनाइज भइरहेको छ एभ्री इयर है। एन्ड वाट इनोभेटिभ सोल्युसन्स डज द स्टुडेन्ट हेभ टु प्रेजेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ it should inspire talented entrepreneurs होइन, young entrepreneurs like those who are होइन अब ब्याचलर सकेर अब म जब नगरेर बिजनेसतिर लागिरहन्छु भन्ने खबरलाई द क्राउड एक्रस द डिसिप्लिन्स है, केही डिफ्रेन्ट टाइपको म केही गरेर देखाउँछु भन्नेहरूलाई र आफ्नै स्टार्टअप बिल्ड गर्नेहरूलाई चाहिँ यो ग्लोबल इभेन्ट हल्ड प्राइज चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुनेवाला छ। एन्ड इट विल बी गन बी अ लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट फर दोज होइन। र अर्को भने चाहिँ हाम्रो हल प्राइज भने चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो क्याम्पसमा हुन्छ, अन क्याम्पस। त्यसपछि अन क्याम्पस भन्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो प्रेजेन्टली आइयुई कलेजेसहरूको अल द आइयुई कलेजेस विल बी हल्ड प्राइज विल बी हेल्ड एट आइयुई पुल्चोक क्याम्पस। एन्ड दिस इयर विल बी अल द इभेन्ट्स विल बी हेल्ड भर्चुअल्ली है। कोरोना पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ सबै इभेन्टहरू योपालि भर्चुअल्ली नै हुनेवाला छ। एन्ड त्यहाँ आइयुई पुल्चोक एलओएस अदर युनिभर्सिटिजहरूको जस्तै हाम्रो अर्को टियु आइयुएसटी छ, अर्को हाम्रो फरेस्ट्री छ, त्यहाँ सबैको मेन विनर्सहरूलाई चाहिँ रिजनलमा दे विल गेट सेलेक्टेड टु पार्टिसिपेट इन द रिजनल। एन्ड आफ्टर द्याट त्यहाँ मध्येबाट पनि रिजनलहरूले जसको आइडिया चाहिँ बेस्ट आउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ फर्दर सेमी फाइनलमा दे क्यान गेट पार्टिसिपेट है। अनि त्यसपछि दे गट अपर्च्युनिटी गो फर इन्क्युबेटर्स। सेमी फाइनल सकिसकेपछि चाहिँ थ्रु अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ इन्क्युबेसन मिन्स एक्चुअली मेन्टरिङ सेसन। जस्तो तपाईँहरूले जुनै पनि आइडिया छ त्यसलाई सर्टेन सिड फन्ड दिएर त्यसलाई कसरी हुन्छ एउटा पर्फेक्ट फर्ममा आउनलाई हेल्प गरिन्छ इन्क्युबेटर। एन्ड अल द इन्क्युबेटर सकिसकेपछि चाहिँ अल द सेमी फाइनलिस्टको विनर्सहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क दिस टाइम फाइनल विल बी अल्सो भर्चुअल है। अनि भर्चुअल्ली योपालि हुन्छ होला, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसहरूको टेन्सन लिनु पर्दैन। फाइनल इभेन्ट हुन्छ ग्लोबल्ली। एन्ड एज आई अलरेडी मेन्सन द्याट बिल क्लिन्टन है, बिल क्लिन्टनद्वारा $1 बिलियन इट इज अ ह्युज एमाउन्ट, त्यो चाहिँ विनरले पाउनेवाला छ। र मोहम्मद युनसले हियर यु क्यान सी हियर इन द स्क्रिन कि ही हेज मेन्सन द नोबेल प्राइज विनर होइन, द हल्ड प्राइज जज। You can create a real business, the beginning of prototype, you can change the world. And this is the really good platform to all those I know future young entrepreneurs. Yeah, it is founded by Ahmed Oxcar in 2009. Hall Prize is sponsored by the Swedish entrepreneurs and EFF founder Bertil Holt and is supported by the United Nations. And this is really huge के जस्तो युनाइटेड नेसन जस्तो अर्गनाइजेसनले यस्तो सपोर्ट भएको इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्नुमा पनि आफैमा एउटा ठुलो गौरवको कुरा हो। एन्ड इफ यु आर प्रेजेन्टिङ फ्रम द एचयुआई डु कन्ट्याक्ट मी एज वेल एज अर यु क्यान कन्ट्याक्ट टु आइयुई पुल्चोकलाई पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Yeah, by the 2012 Hall Prize was listed by the Bill Clinton in Time magazine as one of the top 5 ideas that are changing the world. And this is really huge achievement for the Hall Prize and to all those young entrepreneurs who really believe in the entrepreneurship. Hall Prize is यो पढिन र हल प्राइजलाई चाहिँ ग्लोबल 30/30 मा पनि मेन्सन गरिने छ जहिले पनि। लास्ट इयर पनि यु क्यान सी हियर द विनर अफ द हल प्राइज। र एभ्री इयर हल प्राइज क्रिएट्स अ डजन अफ इन्फर्मेटिक इन्टरप्राइजेस। या दिस हेज बिन रियली ह्युज इम्प्याक्ट होइन। डिफ्रेन्ट मल्टिमिलियनर्स कम्पनीजहरू पनि हल प्राइजबाट निस्किसकेका छ। एन्ड you might be one of those multi-million company को founder हुन सक्ने ठुलो चान्स छ। And what is actually a Hall Prize at IUE Pulchok campus? Hall Prize is at IUE Pulchok campus is the campus event hosted by the Pulchok Engineering campus, and this is really on campus program of the Hall Prize. यो चाहिँ हाम्रो Hall Prize को जुन अघि मैले भनेको थिएँ is here है, क्याम्पस इभेन्ट अन क्याम्पस इभेन्ट हो यो। आइयुई पुल्चोकमा
तपाईहरुले पार्टिसिपेट गरिसकेपछि यु विल बी गेट सेलेक्टेड फर द रिजनलको लागि सेलेक्टेड हुन्छ त्यहाँको विनरले है आइयुई पुल्चोक बाट जसले जित्छ एन्ड नट ओन्ली सेलेक्ट मात्र हुँदैन उसले सर्टेन इन्क्युबेसन पनि पाउँछ आफ्नो आइडियाको लागि र एजुले सिड फन्ड पनि पाउँछ र अब फेजेस अफ द हल्ड प्राइज हैन सुरुमा चाहिँ तपाईको फर्म खोलिन्छ आई थिंक 1-2 डेजमा फर्म अब ओपन भइहाल्छ एन्ड यु निड टु प्रेजेन्ट योर आइडियाज देयर एन्ड सम क्वेसनियर्सहरु पनि छ त्यसमा तपाईले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अन क्याम्पस राउन्ड इज कन्डक्टेड बाइ द भेरियस इन्स्टिट्युट लाइक अब हाम्रो आइयुई को कलेजेसहरुको चाहिँ सबै आइयुई पुल्चोक क्याम्पसबाट हुनेछ र लाइक टियु को पनि अरु पनि छ हैन टियु आइयुएसटी छ टियु एएफयु कोहरु पनि छुट्टा छुट्टै त्यस्तो अन क्याम्पस प्रोग्रामहरु चलिरहेको हुन्छ साइड बाइ साइड है एन्ड देन दोज हु गेट सेलेक्टेड इन द अन क्याम्पस प्रोग्राम्स एन्ड दे विल गो फर द रिजनल फाइनल्स है त्यसको लागि हुन्छ एन्ड फाइनल एसिलेटर प्रोग्राम इट हल्ड क्यासल्ड युके मा हुनेवाला छ एन्ड देन फाइनल्ली यु विल बी रिच्ड एट ग्लोबल फाइनल्स इभेन्ट Yeah, what are the roadmap for an on-campus round? First of all, you need to create a good team, right? And in team, there must be a 3 participant necessary. 3 जना चाहिँ हुनै पर्छ, maximum 4 or 3 to 4. 3 जना चाहिँ हुनै पर्छ, 4 each is compulsory, हैन? 4th one is, and you need to register your team in the IUE Pulchok hall prize को IUE Pulchok को link मा तपाईले register गर्नुहुन्छ त्यो म अहिले एकछिनमा त्यो पनि प्रोभाइड गर्नेवाला छु एन्ड यु निड टु यु निड टु फिल अप द एब्स्ट्र्याक्ट फर्म अफ यो हैन अफ योर आइडिया त्यहाँनिर तपाईले एब्स्ट्र्याक्ट आफ्नो आइडियाको मेन कुरा चाहिँ यु निड नट निड टु मेन्सन अल थिङ्स है तपाईको मेन आइडिया कोर आइडिया के छ त्यो चाहिँ तपाईले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड आफ्टर द्याट यु विल गेट अ सर्टेन मेन्टरसिप प्रोग्राम पनि हुन्छ र ट्रेनिङ पनि हुन्छ हाम्रो मेन्टर्सहरुद्वारा तपाईहरुलाई ट्रेनिङ एज वेल एज हैन कसरी आइडियालाई कसरी आइडिया ब्रेनस्टर्मिङ गर्ने आइडियालाई कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा पनि हुन्छ त्यसपछि लास्टमा तपाईले यु विल बी कल्ड फर पिचिङ योर आइडियाज हैन आई थिंक दिस इयर यु विल बी पिचिङ आइडिया कम्पिटिसन चाहिँ भर्चुअली नै हुन्छ होला लास्ट इयर चाहिँ अन क्याम्पस हुन्थ्यो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमै हुन्थ्यो एन्ड यु विल आफ्टर हैन जजेस गेट सेलेक्टेड द विनर्स हैन दे विल बी गो फर फर्दर द रिजनल्सको लागि अगाडि जानेवाला छन् मैले अघि नै मेन्सन गरिसकेको छु हल प्राइज इट इज अ ग्लोबल इभेन्ट है एनुअल झन्डै 1 इयर्स लङ हुनेछ र अन क्याम्पस चाहिँ विथिन 1-2 मन्थ्समै हुनेछ अबको र हाम्रो आइयुई पुल्चोक क्याम्पसमा हुनेछ सम्पूर्ण आइयुई कलेजेसहरुको कम्पिटिसन चाहिँ है एन्ड वान थिङ टु रिमेम्बर है टिम रेजिस्टर गर्दा चाहिँ अल द स्टुडेन्ट्स विल बी मस्ट बी फ्रम आइयुई रिलेटेड कलेजैबाट हुनुपर्छ आइयुईबाट बाहिरबाट कलेजको स्टुडेन्टहरु चाहिँ आई थिंक नट एक्सेप्टेड है एन्ड आइयुई अन क्याम्पस इभेन्ट भइसकेपछि एज आई अलरेडी मेन्सन रिजनल हुन्छ त्यसपछि आइयुई हल्ड प्राइज बाट नै एसिलेट हुन्छ प्रोग्राम्सलाई एन्ड यु विल बी कल्ड फर द ग्लोबल फाइनल्स है अनि ग्लोबल फाइनलमा जितिसकेपछि $1 million इट इज अ रियली ह्युज एमाउन्ट है र टिम फर्मेसनको लागि चाहिँ के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ अब म तपाईहरुलाई सरसर्ती बताउने छु जस्तो मैले अघि नै मेन्सन गरिसकेको छु अल द पार्टिसिपेन्ट मस्ट बी फ्रम द त्रिभुवन युनिभर्सिटी है त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ आइयुईबाट नै स्टुडेन्टहरु हुनुपर्ने छ र मिनिमम 3 जना म्याक्सिमममा 4 जना हो र 4th पार्टिसिपेन्ट इज अप्सनल as I already mentioned 4th participant is a more and you need a good team name team name good हुनुपर्छ and it should not be offensive to any caste creed religion gender social group or ideology कुनै पनि यस्तो कास्ट रिलिजनलाई अफेन्सिभ हुने टाइपको नाम चाहिँ नराख्दिनु होला team must somehow represent the idea that you will be pitching or must be meaningful है तपाईहरुको आइडियासँग रिलेटेड नै नाम राख्दाखेरि चाहिँ इट विल बी भेरी मच हैन त्यो एकदमै राम्रो पनि हुनेवाला छ र पछि गएर तपाईहरुले रिजनलतिर जानु भयो भने पनि इट साउन्ड्स रियली गुड है अनि अब टिम रेजिस्टर गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त To register your team, you need to fill up a form provided in the link, right? www.haltprice8.com/pulchok. यो 1-2 days मै अब ओपन भइहाल्छ यो है एन्ड यु निड टु एज सुन एज क्विकली है तपाईहरुले छिटो चाँडो भन्दा चाँडो टिम रेजिस्टर गरिसक्नु होला र त्यस्तो टिम रेजिस्ट्रेसनमा केही प्रब्लम आयो एचयुई स्टुडेन्टहरुले चाहिँ
यु क्यान कन्ट्याक्ट मी है, कन्ट्याक्ट मी होइन। मैले तपाईँलाई आई विल प्रोभाइड माई फेसबुक लिङ्क अल्सो अहिले लास्टमा। तपाईँले जति टाइम एनीवेयर है तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ। र रजिस्ट्रेसन फिज एक्चुअली फ्री है, यो यसमा रजिस्ट्रेसन फी त्यस्तो केही लिएको छैन। सो वाट जस्ट यु निड टु नो, भन्दाखेरि चाहिँ यु निड युर आइज ओन्ली। मेन्टरसिप सेसनमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त, तपाईँहरूले आइडिया र तपाईँको टिम त रजिस्टर गर्नुभयो, त्यसपछि के हुन्छ त आइडियाज होइन, 10 आइडियाज विल बी सेलेक्टेड बाई द जज है। हाम्रो जजेसहरू हुन्छ, दे आर फ्रम रियल्ली गुड अन्टरप्रिनर्स ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुहुन्छ जजेसहरू सबै। दे विल प्रोभाइड यु अ मेन्टरसिप सेसन बेस्ड अन द एब्स्ट्राक्ट प्रोभाइडेड बाई द यु पार्टिसिपेन्टहरू। तपाईँहरूले प्रोभाइड गरेको जुन फर्ममा फिलअप गर्नुहुन्छ नि आफ्नो आइडियाको बारेमा, बेस्ड अन द्याट क्याटेगोरी यु 10 आइडियाज विल बी सेलेक्टेड, जजेसहरूले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। एन्ड युर टिम विल बी गाइडेड बाई द मेन्टरहरूले तपाईँहरूलाई गाइड पनि गर्नुहुन्छ। एन्ड र तपाईँहरूको आइडिया प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जुन पिचिङ स्लाइड्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेन्टर्सहरूले केही पनि गर्नुहुन्छ। यु निड टु प्रिपेयर बाई युर सेल्फ, अन्ली यु निड टु डु, अन्ली मेन्टर्स विल मेन्टर यु है। तपाईँहरूको आइडियामा आएको प्रब्लम्सहरूलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने होइन, त्यसमा फर्दर आइडियाजहरू मात्र दिनुहुन्छ। गाइडलाइन्स विल बी प्रोभाइडेड, र आइडिया पिच कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्गनाइजरबाट नै प्रोभाइड हुन्छ। र मेन्टर विल पोलिस युर आइडियाज एन्ड हेल्प यु whenever around rough patches during preparations है। सुरुमा तपाईँहरूलाई सबै थोक प्रिपेयर गराइन्छ अनि मात्र आइडिया पिचिङमा लगिनेछ। अर्गनाइजर्स रिप्रेजेन्ट होइन, सेम थिङ रिपिट भइरहेछ। या अब आइडिया पिचिङको बेला चाहिँ के गर्ने त, यु निड टु प्रेजेन्ट युर स्टार्टअप आइडिया है। तपाईँले आफ्नो स्टार्टअप जुन आइडिया छ, तपाईँहरूले जुन फर्ममा फिलअप गर्नु भएको छ त्यो नै आइडिया तपाईँहरूले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। अनि यो पिचिङ विल बी इन्क्लुड होइन, तपाईँहरूको फिजिबिलिटी, त्यो आइडियाको फिजिबिलिटी कस्तो छ नेपालको कन्टेक्स्टमा, इफ द्याट इज फिजिबल अर नट होइन, अहिलेको प्रब्लमलाई के अरे प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरिरहेछ कि छैन, बेस्ड अन द्याट क्याटेगोरिज होइन तपाईँहरूको आइडिया हेरिन्छ होइन। पार्टिसिपेन्ट विल बी मार्क बेस्ड अन द भेरियस क्याटेगोरिज अफ जजमेन्ट, डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरूमा हुन्छ, इन्क्लुडिङ अहिले म भनिहाल्छु है, इन्क्लुडिङ यर पिचिङ होइन, प्रेजेन्टेसन्स हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूको आइडियाको फिजिबिलिटी कस्तो छ भन्ने हुन्छ, कस्ट इफेक्टिभ कति छ भन्ने कुराहरू पनि सबै कुरा हेरिन्छ। एन्ड एज बेस्ट एज वेल एज होइन, तपाईँहरूको आइडिया चाहिँ यो हाम्रो हल्ड प्राइजको थिमसँग रिलेटेड छ कि छैन, त्यो कुरा पनि वान अफ द जजिङ क्राइटेरिया हुनेछ। वान टिम विल पार्टिसिपेटिङ होइन, टिम्स विल अहेड होइन। जस्तो मैले यो कुरा धेरैचोटि रिपिट गरिसकेँ, एउटा टिम चाहिँ फर्दर हुन्छ होइन। फन्डिङ म अघि नै भनिसकेको छ, यो सिट फन्डको लागि चाहिँ हल्का अर्गनाइजरले हेल्प गर्नेछ, तर अर्गनाइजर विल देमसेल्फ वान्ट बी फन्डेड होइन, दे वान्ट बी फन्डेड बाई द अर्गनाइजर्स होइन, विनर्स वान्ट बी फन्डेड बाई द अर्गनाइजर्स। र रिजनल समिटमा चाहिँ के हुन्छ त, अब जस्तो आइओईबाट दोज हु गेट सेलेक्टेड होइन, दे विल बी रिप्रेजेन्टेड इन द रिजनल समिट्स होइन, होस्टेड इन द 9 डिफ्रेन्ट सिटिज, वर्ल्डको 9 डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा हुन्छ, अनि रिप्रेजेन्ट अल द जियोग्राफिक रिजन्स। रिजनल समिट प्रोभाइड स्टुडेन्ट फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड एन अपर्च्युनिटी टु सोकेस देयर इनोभेटिभ आइडियाज। उहाँहरूले जुन यहाँ आइओई पुल्चोकमा जुन प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यही आइडियाजलाई लिएर उहाँ जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले बिचमा आइडियाज अरू चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न। र भेरी बेस्ट आइडिया स्टार्ट्स अफ रिप्रेजेन्ट एट इच समिट होइन, सेक्युर अ स्पट इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसिलेटर फर इम्प्याक्ट। जुन 9वटामा रिजनल समिटमा हुन्छ, त्यो 9वटा रिजनल डिफ्रेन्ट सिटिजमा भएको रिजनल समिटबाट चाहिँ 9वटा टिमलाई चाहिँ वर्ल्ड लार्जेस्ट एसिलेटर प्रोग्राममा चाहिँ बस्टन म्यासेचुसेट्समा हुने, त्यसमा चाहिँ फर्दर लगिनेछ। या यु क्यान सी द हियर दिस इयर 2000 रिजनल समिट्स होइन, 2020देखि टु 2021 को जुन हुने हल प्राइजमाको रिजनल सिरिजहरू यु क्यान सी हियर है, अबुजा, ढाका। आई थिङ्क नेपालको लागि चाहिँ ढाका इज रियली नियर, एन्ड ढाका सस्तो पनि छ, जानलाई त्यस्तो प्रब्लम नि छैन। या हल प्राइजको यसपालिको थिम चाहिँ हाम्रो गुड फुड फर गुड है। एन्ड कोरोना क्राइसिसले डिफ्रेन्ट फुड रिलेटेड प्रब्लमहरू वर्ल्डभरि एराइज भइरहेछ,
त्यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ दिस टाइम हल प्राइज हेज रिलिजेस द च्यालेन्जेस एज अ फुड फर गुड ट्रान्सफर्म फुड इन्टु अ भेहिकल फर चेन्ज भन्ने थिम लिएर योपालि हल प्राइज 2022 2021 हुने भइरहेछ। हल प्राइज ट्रान्सफर्मेसन यो अघि यस्तो यो मैले कुरा धेरैचोटि रिपिट गरिसकेको छु र यु क्यान सी द हल प्राइजको लास्ट इयर 2010 देखिको 2021 सम्मको यु क्यान सी द थिम है। 2010 मा बेस्ड अन एजुकेसन्स र अल द थिम्स अफ हल प्राइज आर बेस्ड अन द युनाइटेड नेसन्सले 2015 मा रिलिज गरेको ग्लोबल के अरे एसटिजी ग्लोबल एसटिजी प्रोग्राम्स 17वटा एसटिजीहरूमा बेस्ड नै छ। यु क्यान सी फर्स्टमा एजुकेसन छ, त्यसपछि क्लिन वाटर छ, एन्ड नाउ एगेन होइन यहाँ फुड फर गुड भन्ने राख्छ। लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो बोल्ड बिजनेस फर अ बेटर प्लानेट भन्ने थियो। एन्ड इन समरी पार्टनरसिप विथ हल प्राइज एट आइयु पोजिसन ब्रान्ड योर पोजिसन्स योर ब्रान्ड एज अ सस्टेनेबिलिटी लिडर्स होइन, ड्राइभिङ कम्पिटिटिभ डिफ्रेन्सिएसन मार्केट लिडरसिप एन्ड बटम लाइन रिजल्ट्स होइन। आफ्टर गेटिङ पार्टिसिपेट इन अन क्याम्पस आइयु पुल्चोक यु विल फाइन्ड युर सेल्फ एज अ भेरी वन्डरफुल अन्टरप्रेन्यर्स नै भन्छु है म चाहिँ। तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ र अरूबाट पनि धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ, अरूहरूको आइडियाजबाट पनि केही कुरा सिक्नुहुन्छ भन्ने मेरो ठुलो आश छ र लाइक तपाईँहरूको आइडियाजले केही इम्प्याक्ट चाहिँ पार्नेवाला छ। र यु क्यान सी यर है हल प्राइज अफ पुल्चोक क्याम्पस भनेको चाहिँ लाइक नेपालमै राम्रो रेकर्ड छ लास्ट इयरको हल प्राइजहरू हेर्दा पनि। एन्ड यु क्यान सी है अक्टोबर 17 मा हल प्राइज युनिभर्सिटी लन्च वान इभेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को इभेन्ट हाम्रो क्याम्पस ट्रेनिङ अक्टोबरदेखि डिसेम्बर 17 सम्म हुन्छ। एन्ड क्याम्पस फाइनल चाहिँ डिसेम्बर 13 मा हुन्छ र रिजनल सब्मिट होइन आफ्टर यु गेट सेलेक्टेड इन द क्याम्पस होइन अन क्याम्पस इभेन्टमा सेलेक्ट भइसकेपछि यु विल बी फर्दर फरवार्डेड फर द रिजनल फाइनल्स है। त्यसको लागि चाहिँ टु द मार्च 18 मा हुनेछ नेक्स्ट इयर। या हल प्राइज हेज क्रिएटेड अ ग्रेट इम्प्याक्ट इन द ग्लोब नै अराउन्ड 15,000 टार्गेटेड सरी नट आई थिङ्क नट 50,000 है, यो 15,000 होइन होला, झन्डै 150 मिलियन्स नै यसको टार्गेटेड छ है, यसले इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा। एन्ड इट विल बी गन बी 1 मिलियन सरी मलाई यो स्थिति बढ्नै आउँदैन कि यो 2 लाख 24 लाख मिनिमम आवर चाहिँ हाम्रो यो इभेन्ट हुनेवाला छ र 24,000 एनुअल एप्लिकेन्ट्सहरू एभ्री इयर आइरहेछ रिप्रेजेन्टिङ अ मोर देन 55 इन्क्रिज इयर अन इयर। लास्ट इयरदेखि नै हाम्रो 45%हरू बढिरहेछ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द हल प्राइजदेखि र इट हेज अलरेडी प्रोड्युस 5,000 मोर हल प्राइजले। एन्ड यु क्यान सी अर 3,500 स्टार्टअप कन्सेप्ट जेनेरेटेड पनि भइसकेको छ। एन्ड यु क्यान सी द 650 युनिभर्सिटिज रिप्रेजेन्टेड गरिसकेको छ हल प्राइजले। एन्ड दिस इयर्स देयर आर मेनी हल प्राइज इन नेपाल एज वेल एज है, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, केयु युनिभर्सिटी एन्ड आइयु पुल्चोकले को चाहिँ वान अफ द ग्रेट इभेन्ट नै भनिन्छ हल प्राइजको नेपालमा। एन्ड आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु अल द टिम्स है, सिआर्सहरूलाई पनि मेरो स्पेसल थ्याङ्क्स छ एज वेल एज हल प्राइज एट आइयु एन्ड एज वेल एज एडभाइजर बोर्ड्सको लागि पनि स्पेसल थ्याङ्क्स छ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। इफ यु हेभ एनी क्वेरिज है यु क्यान आस्क नाउ। हेलो, do you have any queries? You can ask. Hello, am I audible? Yes, you are audible. मेरो क्वेसन चाहिँ थियो कि हैन हामीले त्यो आइडिया एब्स्ट्र्याक्ट सबमिसन गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो प्लान हामीले अब प्रपोज गरे हुन्छ नि त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो त्यो 10 हरू सिलेक्टेड हुने हो त्यो मेन्टरशिपको लागि। या हजुर हजुर। ए अनि त्यसपछि अब त्यो हाम्रो त्यही अब त्यो मतलब प्रपोजिसनबाटै
हामीले अब सपोज जित्यौँ भने चाहिँ उता रिजनलमा गएर हामीले अर्कै चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यसै प्रोग्रामलाई त्यही आइडियामा फर्दर गर्नुपर्छ ए ओके लाइक तपाईले इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गर्न पाउ बेस्ड अन दैट नै यु मस्ट डु ए त्यो मतलब हामीले कोर चाहिँ चेन्ज गर्न पाएनौं त्यसको हजुर हजुर कोर चाहिँ चेन्ज गर्न पाएन ओके थ्यांक यू वेलकम एनी अदर Here is question from Isan Panthi. He is asking how to pitch ideas. फर्स्ट अफ अल सुरुमा त तपाईसँग आइडियाज हुनु पर्यो है अनि आइडिया चाहिँ बेस्ड अन मैले थीम भनिसकेको छु बेस्ड अन त्यहीसँग रिलेटेड त्यही लगभग त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन कता कता रिलेटेड गर्न सक्नुहुन्छ अनि लाइक इनोभेटिभ आइडियाज नै हुनुपर्छ अनि पिच गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल यु निड टु गेट सिलेक्टेड फर द मेन्टरसिपको लागि 10 वटा आइडियाजहरू मेन्टरसिपको लागि सिलेक्ट भइसकेपछि मात्र तपाईँले आइडियाज पिच गर्नुपर्ने हुन्छ र आइडिया पिच गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु मेन्सन योर कोर आइडिया तपाईँको कोर आइडिया के छ तपाईँको बिजनेस मोडल के छ तपाईको आइडियाजले कस्तो इम्प्याक्ट पार्नेवाला छ फ्युचरमा हैन भइरहेको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने छ कि अझ क्रिएट पो गर्ने छ त्यो कुराहरू सबै हेरिन्छ हैन जजिङ क्राइटेरिया नै त्यो पनि अब आउँछ तपाईलाई चाँडै नै हैन आई विल बी शेयरिङ यु अल द जजिङ क्राइटेरिया इन द एचपी को ग्रुपमा म सबैलाई शेयर गरिदिन्छु बेस्ड अन दैट क्राइटेरिया यु निड टु प्रेजेन्ट है अनि आइडिया प्रेजेन्ट पिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु केयर है मैले भनिसकेको छु बिजनेस आइडियाज मेन तपाईको बिजनेस आइडिया सँगसँगै बिजनेस मोडल कस्तो छ हैन हाउ डु यु जेनेरेट प्रफिट कसरी तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मेन प्रब्लम के हो प्रब्लम स्टेटमेन्ट के हो त्यसलाई कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ त्यही कुरालाई मेन फोकस गर्नुभयो भने आई थिंक इट विल बी अ बेस्ट प्रेजेन्टेसन थ्यांक यू यू हैव एनी क्वेरीज सुशान्तले सोध्दै हुनुहुन्छ हल्ड प्राइड चाहिँ कम्प्लिटली अबाउट आइडियाज हो भनेर या इट इज कम्प्लिटली आइडिया अहिले तपाईलाई जस्ट तपाईसँग टिम चाहिन्छ एन्ड यु निड ओन्ली आइडियाज नथिङ त्यो भन्दा अरु केही चाहिदैन है यु विल बी गेट मेन्टर है तपाईहरुले मेन्टर पाउनुहुन्छ त्यसपछि यु विल बी गेट हैन इन्भेस्टर्सहरु पनि तपाईले भेट्नुहुन्छ इन्भेस्टरहरुलाई तपाईको आइडिया मन पर्यो तपाईहरुले आइडिया क्यारे हल्ड प्राइजको रिजनलमा सिलेक्ट हुनु भएन रिजनलको लागि सिलेक्ट भएन तर इन्भेस्टरलाई तपाईको आइडिया मन पर्यो भने सायद उहाँहरुले तपाईहरुलाई इन्क्युबेसन एज वेल एज हैन सर्टेन सीड फन्ड पनि दिनुहुन्छ है अनि अहिले चाहिँ तपाईसँग टिम चाहिन्छ टिम पनि युनिट हैन तपाईहरुको आफ्नै साथीहरुलाई भन्न सक्नुहुन्छ एन्ड युनिट आइडिया एउटा कुनै प्रब्लम स्टेटमेन्ट पिक गर्नुस् त्यसलाई नै सल्भ कसरी गरिन्छ त्यसलाई नै फोकस गर्नुस् त्यही नै हुन्छ बेस्ट आइडिया चाहिँ या मलाई अर्को पनि क्वेशन आएको रहेछ पहिला सबमिट गर्दा प्याराग्राफमा डिस्क्राइब गर्ने हो आइडिया या यु निड टु प्रेजेन्ट देयर इन प्याराग्राफ है त्यहाँ सर्टेन क्वेशनियरहरु छ रिलेटेड टु योर आइडिया तपाईको मेन आइडिया के हो हैन त्यसले के इम्प्याक्ट पार्नेवाला छ त्यहाँ सर्टेन क्वेशनियरहरु हुन्छ फर्ममा हैन यु निड टु मेन्सन हैन अल द डिटेल्स है तपाईले सुरुमा लाइक त्यहाँनेरि फिल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ टिममा बसेर यु निड टु डिस्कस हैन तपाईले डिस्कस गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ के इम्प्याक्ट पार्नेवाला छ के गर्न आँटेको छौं हामीले प्रब्लम स्टेटमेन्ट हामीले के चुज गर्दैछौं त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले सबै समेटेर टिमसँग डिस्कस गरेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि आइहाल्छ तपाईहरुलाई जनै one paragraph 2 paragraph you can write है बेस्ट सुइटेबल बेस्ट अनि हेर्दाखेरि एकदम एट्र्याक्टिभ टप 10 मा पर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले र अर्को क्वेशन आएको छ एनिमेटरहरुले चाहिँ कसमा के हो यो you can read अनि मेन्टरहरुले चाहिँ खासमा के गर्ने हो के गर्नु हुने हो उहाँहरुले चाहिँ तपाईहरुको आइडियाजलाई मेन्टरशिप प्रोवाइड गर्नुहुन्छ जस्तो तपाईहरुले प्रब्लम स्टेटमेन्ट के चुज गर्नु भएको छ बेस्ड अन त्यो तपाईहरुको प्रब्लम स्टेटमेन्ट को अनुसार नै तपाईको आइडिया छ कि छैन अनि त्यो चाहिँ कतिको कस्ट इफेक्टिभ छ है अनि कतिको नेपालको यही रिलेटेड हुन्छ नेपालकै प्रब्लमसँग रिलेटेड छ कि छैन त्यसले कतिको इम्प्याक्ट पार्नेवाला छ कतिको प्रब्लम सल्भ गर्नेवाला छ हो त्यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई मेन्टर गर्नुहुन्छ उहाँहरुले र तपाईहरुले पछि फर्दर पनि सीड फन्ड कसरी जेनेरेट गर्ने इन्भेस्टरसँग कसरी एप्रोच गर्ने हो त्यो कुराहरु पनि सबै मेन्टर गर्नुहुन्छ एनी क्वेरीज अर्को पनि क्वेशन आएको रहेछ आइडिया पिच गर्न चाहिँ 10 टिम्स मात्र चुज हुने हो बेस्ड अन द आइडिया एब्स्ट्र्याक्ट सबमिसन यस
based on your ideas of abstract submission 10 teams will be selected mentorship program को लागि and सबैभन्दा बेस्ट भने चाहिँ you need to write very एकदम तपाईँको आइडियालाई चाहिँ एकदम क्लियर साथ त्यहाँनेरि लेख्नु पर्ने हुन्छ फर्ममा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को पनि क्वेशन छ अनि हाम्रो टप 10 विथिन आईओई सिलेक्ट हुने हो या अन क्याम्पस आईओई को अन क्याम्पस प्रोग्राम हो यहाँ सबै आईओई कलेजेसबाट मात्र हुन्छ आईओई पुल्चोक आईओई थापाथली एज वेल एज टप अरू प्राइभेट कलेजेस जुन आईओई सँग एफिलिएटेड कलेजहरू छ उहाँहरूको मात्र हुन्छ आईओई अन क्याम्पस आईओई पुल्चोकमा चाहिँ त्यहाँबाट मात्र सिलेक्ट हुन्छ थ्याङ्क्स एन्ड ह्याप्पी बर्थडे है रबिन या थ्याङ्क यू सो मच दिदी दाई Sunday. Yeah. Any queries? Queries छैन जस्तो छ गर्दा ग्लोबल च्यालेन्ज फुड फर गुडमा फोकस हुने हो कि नेपालको कन्टेक्स्टमा हो इट फर्स्ट मेरो सजेसन चाहिँ फोकस्ड अन नेपाल है तपाईँ नेपालीलाई नेपालको प्रब्लम के छ भन्ने कुरा एकदम क्लियरली थाहा छ ग्लोबल प्रब्लम भन्दा नेपालमा हामी आफैमा के प्रब्लम छ त्यो कुरा हेर्दा चाहिँ एकदम सोलुसन पनि चाँडो आउँछ अनि आइडिया पनि बेस्ट हुन्छ है तपाईँहरू पछि फर्दर सिलेक्ट हुनु भएन भने पनि इफ इन्भेस्टर लाइक योर आइडिया दे माइट रेडी टु इन्भेस्ट अन यु कि है त्यसैले नेपालसँग फोकस गर्दाखेरि चाहिँ इट विल बी अ बेस्ट र ग्लोबल गर्दा पनि हुने त्यस्तो हुने चाहिँ केही होइन प्रब्लम हुने चाहिँ केही होइन ग्लोबल फोकस गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मेन्टर दे माइ नट गेट अलिकति कन्भिन्स्ड नहुन सक्नुहुन्छ मेन्टरहरू तर नेपाललाई नै फोकस गर्नुभयो भने ओ दिस इज आवर प्रब्लम है आवर प्रब्लमलाई सल्भ गर्न कोही छ भने दे माइट रेडी टु इन्भेस्ट अन यु यो ग्लोब फुड फर गुड भनेको चाहिँ हाम्रो हल प्राइज यो इयरको थिम हो है लाइक यही थिममा भयो भने चाहिँ इट विल बी अ बेस्ट तर छैन भने पनि यहीसँग रिलेटेड छ है यो डिफ्रेन्ट अहिलेको ग्लोबल इस्युजलाई तपाईँले सल्भ गर्दै हुन्छ या अहिलेको हाम्रो नेपालमै भइरहेको इस्युजहरूलाई नै सल्भ गर्दै हुन्छ भने पनि इट विल बी बेटर है यो फुड फर गुड फुडमै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन Any more question? If you have any queries, please do ask. त्यहाँ अलिकति सानो मिस्टेक भयो जस्तो छ हैन तर यो अघि जुन थिमको कुरा भएको थियो नि यो नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेको त ठीक नै हो तर कन्टेक्स्ट त कन्टेक्स्ट तर फुड फर गुड नै हुनुपर्छ अरू कुनै टपिक ल्याएर नेपालको कन्टेक्स्ट भन्न चाहिँ पाइदैन त्यस कारणले मेन थिम भनेको फुड फर गुड नै हो त्यसमा नै बेस्ड हुनुपर्छ र नेपालको लागि गर्ने कि इन्टरनेसनल लेभलमा मार्केट चल्ने किसिमले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले प्लान गर्ने बेलामा आफ्नो हिसाबले गर्न पाइन्छ है त क्लियर भयो नि है र अहिले तुरुन्तै कसैलाई केही क्वेसन नहुन सक्छ र पछि सोच्दै जाँदा अथवा रेजिस्टर गरुन्जेलसम्म कुनै समस्या आयो भने अर्गनाइजेसन कमिटी अथवा क्याम्पस रिप्रेजेन्टेटिभ जसलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ है त पार्टिसिपेन्टहरूको लागि सोनीले भन्दै हुनुहुन्छ आई एम कन्फ्युज कि नेपालको कन्टेक्स्टमा फोकस गरेर आइडिया पिच गर्यो अनि ग्लोबली हाम्रो आइडिया प्रेजेन्ट गर्दा ग्लोबल लेभल अर रिजनलमा हामीले नेपालमा यो प्रब्लम छ एन्ड यो हाम्रो प्रपोज्ड
सल्युसन छ भनेर प्रेजेन्ट गर्ने हो भनेर। या यु क्यान डु इट है। झन् ग्लोबलमा नेपालको कुरालाई लिएर जानुभयो भने इट विल बी आई थिङ्क बेटर, एकदम बेस्ट हुनेवाला छ। त्यो त्यही हो, कम्पेरिजन ग्लोबल लेभलमा उनीहरूले एक किसिमको के गर्छन् र हाम्रो नेपालको लेभलमा सानो स्केलमा हुनसक्छ भने टेन्सन लिनु चाहिँ पर्दैन। ग्लोबलमा सबैमा फिट हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, आफ्नो कन्ट्रीमा कसरी त्यसलाई राम्रो गराउन मिल्छ त्यसमा सुट गराएर नेपालको हिसाबले गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या चाहिँ हुँदैन। एनी क्वेरिज? ल अब हामी झन्डै 2 मिनट जस्तो वेट गरौँ है, क्वेसन आउँछ कि। Any queries, you can also raise your hand. I think all the queries are cleared. या योभन्दा अरू केही क्वेसनहरू बिचमा आयो या फर्दर अगाडि पनि आयो भने यु क्यान आस्क एनी टाइम है। तपाईँले फेसबुकमा या अरू थ्रुबाट पनि तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एचयुआईबाट कोही त्यस्तो पार्टिसिपेन्ट छ या एनी कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यु क्यान डाइरेक्टली आस्क मी र यु क्यान आस्क टु आइओई पुल्चोकको हल्ड प्राइज टिमलाई पनि यु क्यान आस्क। एन्ड आजको यो प्रेजेन्टेसन सक्सेसफुल बनाउनको लागि चाहिँ हिमालय सिभिल क्लब, हिमालय इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर्स क्लब र एन्ड आस्था टिम र अर्को हाम्रो बिएससी सिएसआइटी क्लबलाई पनि म रियली थ्याङ्कफुल गर्छु। र मैले छुट्याउने नाम नहुहरू चाहिँ विश्व दाई है, निकितिका दिदी, हाम्रो प्रदीप दाई, उहाँहरूलाई पनि भेरी मच थ्याङ्क्स है यो इभेन्ट सक्सेसफुल इभेन्ट गर्न हेल्प गर्नु भएकोमा। र यस्तो इभेन्ट्सहरू चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि एचयुआईमा आउने छ। नेक्स्ट इयर नि हाम्रो हल प्राइज पुल्चोकमै हुनेछ र पुल्चोकैबाट हामी फेरि गर्न सक्छौँ एचयुआईबाट। Sunny is asking, how long is the mentorship duration? मेन्टरसिप ड्युरेसन चाहिँ है यो माई हल्ट के अरे अर्गनाइजर टिमले चाहिँ तपाईँहरूलाई मेन्टरसँग कनेक्ट गराइदिनुहुन्छ। एन्ड सुरुमा चाहिँ त्यस्तै यो लाइक योपालि चाहिँ अब भर्चुअली नै होला, उहाँहरूले सर्टेन भर्चुअली थ्रुबाट नै मेन्टरसिप यसरी नै सेसनहरू दिनुहुन्छ र सँगसँगै त्यसपछि पनि उहाँहरू तपाईँहरूसँग कनेक्टेड नै हुनुहुन्छ है। डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मको माध्यमबाट तपाईँहरूसँग कनेक्टेड हुन्छ र तपाईँहरूमा आइरहेको बिचमा आइरहेको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न या केही कुरालाई यस्तै कोही क्वेरिज आयो या के अरे अनक्लियर भयो तपाईँहरूमा केही भयो भने दे आर अलवेज रेडी टु हेल्प यु। ड्युरेसनको कुरा भएको थियो हैन, ड्युरेसनको कुरा गर्दाखेरि ड्युरेसन कन्टिन्यू या दिदी कन्टिन्यू गर्न न तपाईँले। उनले ड्युरेसनको कुरा सोधेको थियो, त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3 देखि 5वटा मेन्टरसिप सेसनहरू हुन्छ जुन चाहिँ हरेक विकेन्डमा हुन्छ। अनि एउटा मेन्टरसिप सेसनको चाहिँ 1 देखि 4 घन्टाको ड्युरेसन हुन्छ र टोटल मेन्टरसिप सेसन भने असाइन गरिएको ड्युरेसन चाहिँ यही नै हो। तर कुनै समस्याहरू यताउति आयो भने चाहिँ पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नलाई हल्का अरेन्जमेन्टहरू चाहिँ हुन्छ। I think all the queries are cleared, and still if you have any queries you can ask to the Hall Prize core team and even to Ravin Ghimire, campus representative from Himalayan College. Anytime we will be available.
And I want to inform you all that our coming workshop will be on this Saturday on the topic Entrepreneurship Talk Series Level 2, Building a Team. And Satish Kaide from Texas and famous singer Ali Zafar will be joining us. So don't miss this opportunity. Grab the opportunity and registers. Please register. And register link is provided in the chat box. And it's time to say bye to all of you. Before saying bye, I want to thank each of you present here, and special thanks to Ravin Ghimire for his words and for presenting the slides and clearing our queries. Now we can leave. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Sabbai lai